ഇന്നത്തെ ഈ കോംപ്ലക്സ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിർച്യു എന്ന് പറയാവുന്നത് സിംപ്ലിസിറ്റിയെയാണ്. അതത്ര ഈസി ആയിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു വളരെ മികച്ച ഐഡിയയുടെ കാര്യം എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് സിംപ്ലിസിറ്റി തന്നെയാണ്. ഒരു നല്ല ഐഡിയ ബാസിന്റെ റിക്വയർമെന്റും ഇത് തന്നെയാണ്. സോ അത്തരത്തിൽ തങ്ങളുടെ സിംപ്ലിസിറ്റിയിലൂടെ സിമ്പിളായ ഒരു ഐഡിയയെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായി വരുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത 2 ഐഡിയ ബാസ്. നിറഞ്ഞ കൈയടികളോട് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ബിന്ദു ആൻഡ് അക്ഷയ്. അക്ഷയ് ആൻഡ് ബിന്ദു, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം. താങ്ക് യു. ടൈറ്റൻസിനോട് പറയാനുള്ളത് ഇവരിപ്പോഴും ഐഡിയ സ്റ്റേജിൽ തന്നെയാണ്. ആ ഒരു ലെവലിൽ വേണം ഇവരെ വാല്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ഇവരുടെ അവതരണം കന്നഡയിലായിരിക്കും. ഗുഡ് ലക്ക്. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ಟೈಟನ್ಸ್, ನಾನು ಬಿಂದು. ನಾನು ಅಕ್ಷಯ್. ಟೈಟನ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿರೋ ಗೊಂಬೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಇದು ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಮುದ್ದಿನ ಗೊಂಬೆಗಳು. ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇದನ್ನ ತಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕತೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವುದೋ ಕನಸಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗೋರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಟಿಕೆಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಆಟಿಕೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಅವ್ರು ಆಡುವಂತ ಆಟಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅದು ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಕೊನೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದು, ಹಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಮಾನದಿಂದ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಮಾನ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇದರ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ, ಕಲೆಯನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ ನಮ್ಮವರು, ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಆಟಿಕೆ ಬಡಲ್. ಬಡಲ್ ಬಂದು ಮರದ ರಂಬೆಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿರುವ ಆಟಿಕೆಗಳು. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬರೀ ಲಾಲಿ ಹಾಡು ಮತ್ತೆ ಕತೆಗಳು ಕೇಳಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕಳಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದನೇ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋ ಗುರಿ ನಮ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಟನ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ನಾವೇನು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ತಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಜೀವನ ಇಡೀ ನೆನಪಿರೋದು. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಮಿಶ್ರಣವೇ ಬಡಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಲಾಲಿ ಹಾಡುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಕತೆಗಳನ್ನ, ಲಾಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇವರದ್ದೇ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಇದೀಗ ಜನರೇಟಿವ್ AI ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕತೆ ಆಗಲಿ ಹಾಡನ್ನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇವರ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ದೂರ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಜೊತೆ ಟಕ್ಕಂತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ಆಟಿಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಟೈಟಾನ್ಸ್, ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ವಾ? ನಮಸ್ಕಾರ. What led you to start this? ഞാൻ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ കർണാടകയിൽ തന്നെയാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത്. സോ ചെൻപട്ണനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ചെൻപട്ണയ്ക്ക് പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങള്, ഇവിടെയുള്ള ഒരു കല, അതിനോട് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഇഷ്ടം തോന്നി. കാരണം ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങള് ഈ കലയെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള ഈ ജനങ്ങളുടെ ആ ഒരു ടാലന്റ് കണ്ട്, അവരുടെ ഇന്റൻഷൻസ് കണ്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരുപാട് വല്ലാണ്ട് ഇൻസ്പയർ ആയി. ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഈ ആർട്ട് ഈ ലോകം മുഴുവനും ഉണ്ടാവണം, എന്നാൽ ഇവർക്ക് നല്ല രീതിക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ, എന്നിട്ട് ഇവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. അതായത് ഈ കല പതിയെ പതിയെ ഇല്ലാണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് ഇവരുടെ ഇൻകമും ദിവസം തോറും കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വരുവാണ്. എൻ്റെ പേര് ചന്ദ്രു. 10-30 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണിയായത്. എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പണിയാ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചു, അതുപോലെ ഞാനും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അതുപോലത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നേരിടുകയാണ്.
ഇങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി കല ഇല്ലാണ്ടാവുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചു പോയി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ആലോചിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ എന്നും ഈ ഒരു ഓൾഡ് ട്രഡീഷൻ ടെക്നോളജിയോടൊപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ടിത് നമ്മൾ ഈ ലോകം മുഴുവനും അറിയിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ നിങ്ങളുടെ ഈ ടോയ്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? like to show the demo of it. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ഡെമോ കാണിക്കൂ. ഇതാ ഈ ടോയ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് സസ്റ്റൈനബിൾ വുഡ് മെറ്റീരിയലിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ക്രാഫ്റ്റ്മാൻഷിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തത് നാച്ചുറൽ കളറാണ്. ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ബേസിക് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് താലാട്ട് പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു ടോയ് ആണ്. ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു ലേശം മൂവ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സോങ് ചേഞ്ച് ആവും. ആദ്യമായി ഞാൻ അക്ഷയ് സാർ, ഞാൻ നിങ്ങളെ കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. അതായത് Thank you, sir. നിങ്ങൾ ആ ലാംഗ്വേജിൽ സംസാരിച്ചില്ലേ, എന്തായിരുന്നു അത്? കന്നഡ. വളരെ സ്വീറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു, കേൾക്കാൻ വളരെ നന്നായിരുന്നു. താങ്ക് യു സർ. Thank you, sir. ശരിക്കും Thank you വളരെ so much. നന്നായിരുന്നു. സർ ശരിക്കും അതൊരു സ്വീറ്റ് ആയ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ്. അതെ, സോ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസും ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വോട്ടിംഗ് മീറ്റേഴ്സ് എടുത്തോളൂ. യെസ് ഓർ നോ ബട്ടൺ അമർത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കൂ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവരുടെ ഈ ഇന്നോവേഷന് എത്രമാത്രം മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. %81 ആളുകളും ഇതിന് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലൊരു ടോയ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരിക്കും. ഐ വിൽ ഓപ്പൺ ദി ഫ്ലോർ ഫോർ യു. നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവർ ഈ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം. സോ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഞാൻ ബിന്ദു, Yes, ma'am. ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതായത് നിങ്ങളുടെ കൾച്ചറൽ വാല്യൂസ് കുട്ടികളിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിക്കണം എന്നുള്ളത്, അത് വളരെ നല്ലൊരു ജെസ്റ്ററാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇത് AI എനേബിൾഡ് ആണെന്ന്. അപ്പോൾ ആരുടെ വോയിസ് വേണമെങ്കിലും, കറക്റ്റ് മീ ഇഫ് ഐ എം റോങ്, ഏത് വോയിസ് വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ കുറച്ച് പാട്ടുകള് ലെറ്റ്സ് സേ എന്റെ മമ്മിയുടെ സൗണ്ടിൽ കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വി പറ്റുമോ? ആർ ട്രൈങ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻ ആപ്പ്. അതിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റോറി റൈറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ജനറേറ്റീവ് AI ഉപയോഗിച്ച് ആ വോയിസ് ആരുടെ വോയിസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും മാറ്റാൻ കഴിയും. പക്ഷേ അതിന് നമ്മളൊരു ചെറിയ സാമ്പിൾ കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഈ യോട്ടോ, ടോണീസ്, സൂപ്പർ ബോഡീസ് പോലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. അതിലും ഇതുപോലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഈ മാർക്കറ്റിൽ അതെല്ലാം ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല ഇത്രയും എക്സ്പെൻസീവും അല്ല. 2000-നും 3000-നും ഇത്തരം ടോയ്സ് കിട്ടുന്നതുമാണ്. ആ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ടോയ്സ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും? Okay, so first thing is that we are promoting sustainability by using wood. ഇത് ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഒന്നാണ് സോ ഫാർ. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് ഏകദേശം 900 റുപ്പീസ്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് ഏകദേശം ഒരു 700 രൂപയാകും. ഈ AI ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് ആപ്പ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് അണ്ടർ R&D. പിന്നെ ഇത് മാർക്കറ്റിലോട്ട് വന്ന ഏകദേശം ഒരു 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇതിന്റെ വില ഏകദേശം 1500 ആകും. പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീ വിച്ച് ഇസ് ഗോണ ബി മിനിമം. ഇതേപോലുള്ള പാവകൾ കൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പഴയ കാലത്ത് ആളുകൾ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് അവരുടെ കുട്ടികൾക്കും പിന്നെ ചെറുമക്കൾക്കും കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ഷെയർ എ കണക്ഷൻ. ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു ടോയ് മാത്രമല്ല സെല് ചെയ്യുന്നത്, വി ആർ സെല്ലിംഗ് ആൻ ഇമോഷൻ. Okay. ആൻഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ബേസിസ് വി വാണ്ട് ടു കണക്ട് എവരിവൺ. സന്ദേശ് സാർ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഐഡിയയെ പറ്റി? ഇതിൽ എന്റെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആംഗിൾ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഇഷ്ടമായി. നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഒരു ഗിഫ്റ്റിംഗ് ഐറ്റം ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഗിഫ്റ്റിംഗ് ഐറ്റമായി കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് സീരീസ് ഓഫ് റിലീജിയസ് സോങ്സ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സുന്ദർകാണ്ട്, ഹനുമാൻ ചലീസ ഉണ്ട്, രാമായണ പാട്ടുകൾ ഉണ്ട്. അതിന് നിങ്ങൾ ഈ ടോയ്സിന് ഒരു മതത്തിന്റെ ആംഗിൾ നൽകിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു വർക്കബിൾ ബിസിനസ് മോഡ്യൂൾ ആക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അതുപോലുള്ള റിലീജിയസ് പ്രോഡക്ട്സിനുള്ള ഡിമാൻഡ്സ് അധികമാണ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം. എൻ്റെ അനുഭവത്തിലാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ആപ്പ് ചെയ്യണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ബിക്കോസ് നോബഡി വിൽ ഗീവ് യു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ദിയർ ഫോം. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ലഭിക്കില്ല. പ്രൊഫസർ റിച്ച, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി എന്ത് തോന്നുന്നു?
മറ്റൊരു ആസ്പെക്ടിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ കമ്പനിക്ക് ഇക്കോജെൻ എന്നാണ് പേര് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ബ്രാൻഡിംഗ് ബഡിൽ ചെയ്യുകയുമാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ റിലീജിയസ് ആംഗിളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനൊരു പുതിയ പേര് വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം. ഐഡിയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിന് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ വളരെ ഏർലി സ്റ്റേജിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക്ഔട്ട് ആകുന്നതെന്ന് നോക്കാം. എല്ലാം എങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കണം. നിങ്ങൾ ഈ 20 ലക്ഷം എന്തിനാണ് The വാങ്ങിക്കുന്നത്? 20 lakhs we asked for, അതായത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു മാസത്തില് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് മാർക്കറ്റിൽ പൈലറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാ, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ ഡിസൈൻസിലും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആ ആപ്പിന്റെ ഐഡിയ ഇറ്റ്സ് അണ്ടർ R&D. സോ വിത്തിൻ 3 months ഞങ്ങൾക്ക് അതും മാർക്കറ്റിലോട്ട് പൈലറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. After you have revisited, this is too early to give you any offer or discuss anything. Maybe ഇതിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് സീസണിൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യൂ. ഐഡിയ ബാസിന് പുറത്ത് വെച്ച് ഐഡിയ ബാസിനോട് ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയുന്നു. ഇതുപോലുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സ് ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ വരുന്നു. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനോട് എനിക്ക് വി ബഹുമാനമുണ്ട്. ആർ ടോട്ടലി ഓപ്പൺ. അതായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൽ കുറച്ച് ഡിവോഷനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ സെല് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. ഈ ഐഡിയ ബാസിലോട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നതിന്റെ കാരണം വെറും ഫണ്ടിങ് മാത്രമല്ല, ഞാനൊരു മെന്റാറിനെ കൂടെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് സർ. സോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് സർ. സോ പ്ലീസ് കൺസിഡർ ദിസ് ആൻഡ് ജോയിൻ ഹാൻഡ്സ് വിത്ത് അസ്. നിങ്ങളിപ്പോ ഈ സ്റ്റേജിൽ ആ റിലീജിയസ് ആംഗിളിൽ പ്ലേ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഞാൻ 10 ലക്ഷം രൂപ തുടക്കത്തിൽ ഫണ്ടിങ് തരാം. ലെറ്റ്സ് സീ വെയർ ഇറ്റ് ഗോസ്. സോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ടൈറ്റൻസ് ഇതിന്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദേശത്തിന്റെ കൾച്ചർ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സന്ദേശ് സാർ, നിങ്ങൾ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് താങ്ക്സ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈതരാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല, പക്ഷെ കർണാടകയുടെ യശസ് ഉയർത്തുന്ന ഈ പദ്ധതിക്ക് എന്റെ എല്ലാവിധ താങ്ക് ആശംസകളും. യു സോ മച്ച് സർ. നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ്. അതായത് മാർക്കറ്റിംഗിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ഞാൻ സഹായിക്കാം. ഐ തിങ്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ഈ ബിസിനസ് മോഡൽ എനിക്ക് വയബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ പെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാ ഗൈഡൻസും തരാനായിട്ട്. ഐ തിങ്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സഹായകരമായിരിക്കും. ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ജോലിയായി നിങ്ങൾ സന്ദേശ് സാറിന്റെ ഗൈഡൻസിൽ നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുക. ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് അതിന് കൂടുതൽ എഫേർട്ടും പണവും ആവശ്യമില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്കൊരു ഗൈഡൻസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം നൽകുന്ന ആ ഗൈഡൻസ് വെച്ച് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യലി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ വലിയ ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. പവൻ സാർ, ഞാൻ നിങ്ങളോടും പിന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരോടും കൂടിയായിട്ട് പറയാണ്, അതായത് ഇന്ന് വരെ ഇവിടെ വന്ന ആർക്കൊക്കെ സന്ദേശ് സാർ മെന്റർഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ പ്രോജക്റ്റ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകും. അതിന്റെ പേസ് തന്നെ മൊത്തത്തിൽ മാറും. കാരണം സന്ദേശ് സാർ കാശ് മാത്രമല്ല തരുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി ഇതിലങ്ങ് ഇൻവോൾവ് ആവുകയാണ്. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ, അദ്ദേഹം നാളെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വരും. എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ടും അവിടെയുള്ള എല്ലാവരെ കൊണ്ടും നല്ലോണം പണിയെടുപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ചിന്തിച്ച് കൈ കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം സന്ദേശ് സാർ ഓൾറെഡി ഓക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ കൈ കൊടുക്കുകയല്ലേ? എന്നാ വരൂ. Congrats. താങ്ക് യു സർ. സോ ടൈറ്റൻസ്, നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഐഡിയ ബാസുകൾ വരാറുണ്ട്, കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്ന് MSME സെക്ടറിൽ നിന്ന് സതീഷ് ഷെട്ടി സാർ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം തലോജ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ്. സതീഷ് സാർ, താങ്കൾ പറയൂ, ഈ അസോസിയേഷനിൽ എത്ര ഇൻഡസ്ട്രികളുണ്ട്, അതുപോലെ എത്ര പേർ അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു? ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് 1623 ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ടൈപ്പിലുള്ള സെക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്. എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ, ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ്, സീ ഫുഡ്സ്, ഇതുപോലെ എല്ലാ സെക്ടേഴ്സുകളും ഉണ്ട്. ഐഡിയ ബാസിന്റെ വേദിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പുതിയ പുതിയ ഐഡിയകളുടെ MSME സെക്ടറിന് എത്തരത്തിലുള്ള പ്രയോജനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്? എല്ലാ പുതിയ ഐഡിയകൾക്കും ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ 750 ഏക്കറിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഞങ്ങൾ പുതിയ ഐഡിയകളാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രൊഡക്ഷൻ മുതൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെറ്റപ്പ് വരെ എല്ലാം തലൂജയിൽ ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ലാർജ് സെറ്റപ്പാണ് തലൂജയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. താങ്ക് യു സതീഷ് സാർ. നിങ്ങൾ എന്ത് ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് നേടാനാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് ഐഡിയകൾ താങ്കൾക്ക് കിട്ടട്ടെ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.